وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ ہلو ہلو ہیلو، جی، سو رہے ہیں کیا؟ بس لیتے ہیں۔ اچھا اچھا جی، میں نور حسن بول رہا ہوں۔ اچھا، نور حسن بھائی بول رہے ہیں؟ ہاں، جو آپ نے کل کال کیا تھا۔ ہاں، تو میں تو کل فری نہیں تھا، بزی تھا، کام میں مصروف تھا۔ ہاں، تو ابھی میں فری ہوں کچھ دیر کے لیے، تو میں نے سوچا اب بات کر لی جائے۔ کل تو بات نہیں ہوئی اور کل آپ جو ہے غصے میں بھی آ گئے، تو بغیر غصے کے پیار محبت میں جو ہے اگر بات ہو سکے تو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شروع کیجیے۔ جی ہاں کیجیے۔ اچھا اچھا، تو آپ تیار ہیں بات کرنے کے لیے؟ بس الحمدللہ، ہم انشاءاللہ تیار ہیں۔ اچھا اچھا، تو تھوڑا جو ہے سرتی میں آ جائیں، ہے نا، اٹھ کے بیٹھ جائیں تاکہ آپ کی اچھی آواز نکلے، دمدار آواز نکلے۔ ریکارڈنگ کر رہے کیا ابھی؟ بالکل ہو رہی ہے۔ بند کر دو پھر اسے۔ ہیں؟ بند کر دو بھائی جان اسے۔ اچھا اچھا، چلیے بند ہو گئی۔ ہم دونوں کے درمیان کہیں ایسی بات ہو جو نامناسب اصلاحی گفتگو کریں گے، نہ میں آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کروں گا، نہ آپ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے۔ جو اچھی بات ہے اس پر عمل کریں گے۔ دیکھیے، میرا آپ کا کوئی تو ذاتی جھگڑا نہیں ہے، نہیں ہے نا؟ ہاں، وہ بات تھوڑا زور سے بولیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے کل کہا تھا کہ آپ عالم نہیں ہو یار، مجھے ایک بات نہیں سمجھے۔ آپ 11 سال اچھا چلیے، تو آپ تو عالم ہیں نا۔ اگر میری کوئی جہالت والی بات ہو تو پھر اس پہ تو آپ مجھے ٹوکیے گا۔ آپ عالم ہیں تو آپ اپنے علمی حیثیت سے بات کیجئے، اور جو حوالے میں آپ کے گھر کے بتاؤں گا اس کو ذرا سرچ کریں، دیکھیں، تلاش کریں۔ اگر حوالہ موجود ہو، سچ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے سزا دیجیے گا۔ میری بات پوری سنیے گا آپ۔ جی بتائیں۔ ہم نے اتنا مطالعہ بھی کیا نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کے ان باتوں کا میں جواب دے پاؤں، تو الحمدللہ میں آپ کو نمبر دے دیتا ہوں، آپ اس نمبر سے بات کر لیں۔ اور رہی بات، میں کسی کو کال نہیں کرتا بھائی جان، میں کسی کو بھی کال نہیں کرتا، سب لوگ میرے ہی پاس کال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ تو عالم ہیں، آپ کا مطالعہ کیوں نہیں ہوگا؟ آپ نے تو اپنے آپ کو عالم بتایا ہے نا۔ میں نے بولا میں پڑھ رہا ہوں بھائی جان۔ آپ دیکھو، آپ ایک عوام ہو، عوام اتنا پڑھا لکھا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اتنی نہیں سمجھ آتی آپ کی۔ دیکھیے، میں ہوں تو عوام، مگر اہل سنت کا عوام بھی دیوبندیوں کے بڑے بڑے مفتیوں کے جھاگ نکال دیتا ہے۔ نہیں، اب اتنی پھینکو نہیں نا الحمدللہ بھائی جان یار۔ پھینکنے کی کوئی بات نہیں ہے اس میں۔ آپ نے دیوبندی کے بیچ میں 11 سال کیا وہاں آپ نے کیا دال کھائی ہے؟ صرف خالی بولا پڑا نہیں وہاں۔ چلیے ایسا ہی سمجھ لیجیے، دال کھائی ہے کم سے کم۔ اب اس وقت تو بات کر سکتے ہیں نا دیوبندی، اگر دیوبندیوں نے کچھ پڑھا ہے تو پھر بات کرائیے۔ ہاں الحمدللہ کرا سکتے ہیں۔ چلیے، نمبر جو ہے لائن پہ لے لیجیے۔ لگا مولانا کا نمبر دینا یار، لائن پہ کیا لگانے میں کون سا مشکل ہے لائن پہ لگانا۔ دیکھو بھائی جان، وہ بات نہیں ہوتی، مگر آپ نے دیوبندی کے بیچ کیا اتنا سارا، آپ کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ دیکھو کسی بات کا جواب ڈھنگ سے دیتے نہیں۔ ارے میں نے کون سی بات کا جواب نہیں دیا بھائی؟ آپ نے کہا کہ کیا بتائیے کہ آپ نے 15 سال 11 سال کرتا تھا دیوبندیوں میں؟ کیا کیا آپ نے؟ کیا یہ بتائیے۔ میں نے آپ کو یہ بولا تھا کہ میں دیوبندیوں میں 15 سال سے زیادہ رہ چکا ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ 15 سال پڑھائی کی ہے۔ پڑھائی کی آپ نے؟ میں نے آپ سے یہ کہا کہ میں نے 15 سال پڑھائی کی ہے۔ تو آپ نے کیا وہ تو بتائیے، مثلاً کہ ان کے ساتھ میں نے قاعدے سے وہاں پڑھائی شروع کی تھی، قاعدے سے۔ قاعدہ جانتے ہیں؟ جی 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 جی۔ اچھا جانتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو میں نے وہاں قاعدے سے پڑھائی کی تھی، اور پھر میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ میری 4-5 سال مسلسل طبیعت خراب رہی،
समझे। जाता था, आता था, जाता था, तबीयत खराब हो जाती थी, फिर आता था, पारों की दौड़ निकालता था। तो इस तरह से मुझे इतना टाइम लगा। चलो आपको समझ रहे हैं जनाब। अच्छा ये बताइए, जब किसी बंदे के पारे कच्चे हो जाते हैं तो उनको पहले पक्का करेगा या नहीं करेगा? नहीं भाईजान देखो, आप बात सुनो, आप हाफिज भी हो? हाफिज मैं नहीं हूँ, हिफ्ज करता था पर पढ़ाई छूट गई। चलो माना कि आपने देखिए मैं क्या हूँ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मैं कुरान भी जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, ये तो बात की बात है। यार आप बात सुनो ना मेरी, यार आप बात भी ना सुनते हो, फिर आप बात अपनी कहने लगते हो, फिर मैं क्या कहूँ आपसे यार, मैं कैसे बात कराऊँ आपकी। तो देखो भाईजान, आपने कहा कि आपने वहाँ ना हिफ्ज कर पाए आप, ना आपने थोड़ी बहुत मतलब कि ज्यादा देर तक तालीम हासिल की, तो आप मतलब कि आपने कायदा पढ़ा, आप बीमार रहे अक्सर व बेशतर, आप मदरसे में जाते थे, फिर खुदा बीमारी की वजह से आपकी सेहत खराब होती थी, आप वापस चले आते थे, मतलब इसी तरह आपके कई साल गुजर गए और जाया हो गए। ठीक है, मुझे इस बात का दुख है। तो मगर आपने जब ना आलमियत उनके पास पढ़ी, ना आपने उनके पास हिफ्ज किया, आपने उनके बीच में वक्त इतना लगाया नहीं, तो आप उनके फिरके के बारे में, उनके अकायद के बारे में बगैर इल्म हासिल किए उनसे आप कैसे जान सकते हो यार? मुझे बात बताओ ना आप। आपकी किताबें मौजूद है ना भाईजान? होता आप दलाइल ऐसे साबित करते हो जैसे बोलते हो आप जाहिलाना कोई बात करूंगा तो आप मुझे टोक सकते हो। आपकी किताबें मौजूद है ना? बात करेगा यार। देखो हमसे पहले सहाबा के दौर में सहाबा अगर किसी से मसला कोई मालूम करना होता वो उसके पास जाते जिसको मालूम हो, जो आलिम हो उस चीज का, जानने वाला हो। आप जब ना आलिम हो ना हाफिज हो। अच्छा मैं इल्म की बात कर रहा हूँ ना। अगर देखिए मैंने सबसे बड़ी एक बात कह दी, अगर मेरा एक हवाला गलत साबित हो जाए तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। अगर मैंने आपकी तरफ कोई छूट मांगा हो तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। इनाम लेने के लिए तैयार हो जाइए आप, या जो सबसे ज्यादा कड़ी सजा आपकी नजर में हो वो सजा मुझे देना अगर मैं आपकी तरफ झूठ बांधूं। इससे बढ़ के और मैं क्या कह सकता हूँ? वहाँ पे भाईजान आप ग्रुप की बातें सुनते हो वहाँ पे? क्या चीज? आप जो ग्रुप बना है ना, आम ग्रुप? आम ग्रुप? जी जी जी, वो शायद आप नहीं हो उसमें। आपके लड़के का माशाल्लाह इब्तिदाई इतने अच्छे अल्फाज से करते हैं। कल एक शख्स कह रहा था आपका, बोलता है कि मेरे सलाम का जवाब सिर्फ सुन्नी हजरात दें। जी बिल्कुल। मैंने कहा भाईजान आपके सवाल का जवाब सिर्फ वो लोग देंगे जो एक बहुत गंदा लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने बोला जो इब्तिदा उससे करते हैं, कहते हैं आशिकाने रसूल में बिस्मिल्लाह से कोई बात शुरू नहीं। ये सब छोड़िए यार, ये सब छोड़िए। देखिए मैंने कल आपको बताया था ना कि देवबंदियों के क्या क्या अकायद हैं। आपने मुझसे पूछा कि क्यों निकले, किस वजह से निकले। मैंने बताया कि देवबंदी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, तो मैंने आपको सब कुछ बताया भी कि देवबंदी क्या क्या कहते हैं, देवबंदी की किताब में क्या लिखा हुआ है। मैंने देवबंदियत को छोड़ा क्यों, समझे? चलो छोड़ा। अब मैंने पता है क्यों छोड़ा, मेरी बात भी सुन लो आप, ठीक है? देखो 12 रबीउल अव्वल में जुलूस निकालते हैं, ठीक है? उसके बाद रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सारे दुरूद बताए पढ़ने के लिए उम्मत को, सहाबा को। वो दुरूद इनको पसंद है, मगर जो आला हजरत ने इनको लिख के सुनाया मुस्तफा जाना रहमत व रहमत, शायद तो उनकी वो खास चीजों वो वाली बहुत जोर शोर से पढ़ते हैं ये, ठीक? अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह, ये तो एक आशिक की पहचान है। हाँ चलो माना पहचान है, सहाबा आशिक नहीं थे? सहाबा भी आशिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए हर दौर में हर किसी अल्लाह के बंदे की पहचान बनी है। भाईजान मेरे हर दौर में आप हर दौर में अल्लाह के किसी बंदे की पहचान बनी है जिसने 12 आला हजरत की पहचान है। और लोगों को बोला हो भाइयों कल 12 रबीउल अव्वल है, कल जुलूस निकालना है। उसने देखो आजकल के जो है ना। अच्छा ये बताइए, चलिए आप जुलूस की वजह से निकले, जुलूस निकालना शिर्क है, बिदअत है, नाजायज है, हराम है, चलिए साबित कीजिए। क्या आप साबित करो ना, मैंने आपसे पूछा। फिर वही बात, मैं तो जो बात कहूंगा डंडा ठोक के कहूंगा। हाँ ठीक है, और जिस बात को मैं ये कहूंगा कि ये देवबंदियों का अकीदा कुफरिया है तो मैं कुफर साबित करूंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह किस चीज की कुफर साबित करेंगे आप? ये बताइए कि आपको नबी पैदा हो सकता है? यार आपको कल ही बोला था ना, क्यों कोई नबी पैदा होगा? वो आप लोगों ने वो क्रिश्चियन को और वो उसको तो आपने नबी माना हुआ है।
ارے وہ تو دیوبندیوں نے مانا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو دیوبندیوں نے مانا ہوا ہے، مگر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اگر آپ کو بات کرنی ہے، آپ بات کرنے کے لیے ریڈی ہیں، تیار ہیں، سنیں اپنی نیند سے سنیں اپنی نیند سے جو ہے نا بیدار ہو جائے. جی مقابیس المجالس دیوبندیوں کی کتاب ہے یا بریلویوں کی؟ ارے وہ جس کی بھی کتاب ہے، تم مجھے ثبوت دینا نا. آپ بتائیے. نہیں آپ بتائیے. وہی بات، مجالس الحکمہ دیوبندیوں کی کتاب ہے. دیوبندیوں نے کرسچن بھگوان کو نبی مانا ہے، تو میں آپ کو اس بات کی تصدیق کروں آپ کے مقابیس المجالس جو کتاب ہے یہ دیوبندیوں کی ہے بریلویوں کی ہے؟ حوالہ میرے پاس بھیج دیجیے، کیا ہے انشاءاللہ تمہارے بولیے ہر اعتراض کا جواب، آپ کے ہر اعتراض کا جواب ملے گا انشاءاللہ. آپ کے ہر اعتراض کا جواب ملے گا انشاءاللہ. ملے گا. اب مجھے یہ بتائیے، آپ جواب یار. میں پوچھ رہا ہوں کوئی دیوبندی ہے ایسا جو مجھ سے صحیح سے بات کرے؟ ایسا نہیں جیسے آپ بھاگ رہے ہیں. الحمدللہ دیکھو میں آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کروں گا. نہیں میں نے بھی کہا بدتمیزی کی. کل تو آپ نے بدتمیزی کی، بدتمیزی پہ آ گئے، غلط بولنے لگے. پھر میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ آپ بات کرنا مناسب نہیں ہے. میں نے کہا فون کاٹ دیجیے، چلے جائیے. دیکھو اگر میں کوئی آپ سے بات پوچھتا ہوں آپ اس کا جواب نہیں دے رہے تھے، آپ صرف اپنی میں نے آپ سے پوچھا، دیکھیے آپ نے پوچھا کیسے ثابت کرو گے، تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اب کوئی جو ہے نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ دیکھو میں بولتا ہوں نہیں ہو سکتا، اور الحمدللہ دیوبند کے جتنے علماء ہے سب کا یہی ہے. نبی کیا پورے امت مسلمہ کا اسی بات پر اتفاق ہے، کوئی نبی نہیں اللہ ماشاءاللہ. اگر ہوں گے کچھ آپ لوگ جیسے مرزا قادیانی تو وہ ہوں گے. اب ان کا اگر آپ کیا مانتے ہو اللہ بہتر جانتے. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اب بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت میں یعنی آپ کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ انسان مسلمان ہے یا کافر؟ وہ بندہ کافر ہوگا بھیا. صحیح سے بول رہے ہیں؟ ہاں پہلے آپ یہ بتائیے آپ ہی بول رہے ہیں کس کی کتاب ہے؟ اور میں بول رہا ہوں بھائی جان، آپ ہی بول رہے ہیں. ہاں میں ہی بول رہا ہوں. اور کون ہے؟ جاگتے میں بول رہے ہیں کہ سوتے میں؟ سودے میں رہن دو نہ گھاٹے میں رہن دو، آپ مجھے اتنا بتاؤ. تھوڑا بتا دیجیے، مجھے یہ بھی تو ایسا نہ ہو کبھی آپ نے کہہ دیا ہو کہ یار میں نے نیند میں بول دیا تھا، میں سو رہا تھا. چلو میں جاگ گیا ہوں، لو بیٹھ گیا اٹھ کے الحمدللہ. اچھا اٹھ کے بیٹھ گئے. اب ذرا تھوڑا سا بتائیں، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اب بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور حضور کے آخری نبی ہونے میں کچھ فرق نہ آئے گا. میں اپنے علم تک جہاں تک میرا علم ہے میں وہاں تک بات کروں گا. جی بتائیں. تو آپ سے میں نے ایک بات پوچھی، دیکھو حق یہ نہیں کہ میں آپ ہی کے بات کا جواب دیتا رہوں. آپ نے سچ ہی کہی ہے کہ اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اور جس کا یہ عقیدہ ہو وہ کافر ہے. اور الحمدللہ میں نے تو مطالعہ بھی کیا ہوگا. تو اس کتاب کا مصنف کون ہے، دیوبندی ہے بریلوی؟ اتنا بتا دو. ارے وہ میں بعد میں بتاؤں گا دوست، ابھی بتاؤں گا، ابھی تھوڑی دیر میں ہی بتاؤں گا. آپ کو میں تھوڑا حوالہ دے دوں. بھائی جان حدیث کا نام لیا تھا کہ آپ نے حدیث نہیں پڑھی کیا؟ تو ماشاءاللہ میں نے حدیث پڑھی ہے، مجھے معلوم ہے اس حدیث کا. پہلے قرآن پاک کی بات سن لیجئے پھر حدیث پاک بتاتا ہوں. کون سی حدیث؟ جی کون سی حدیث آپ بول رہے ہو؟ میں نے بولا کہ کل بھی آپ نے کہا تھا اس بات کے تعلق سے کہ اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور آپ نے کہا کہ حدیث بھی ہے، تو ماشاءاللہ حدیث بھی ہے اور قرآن پاک بھی ہے. حدیث کیا آپ سنائیں گے مجھے وہ حدیث؟ ہاں انشاءاللہ ضرور سناؤں گا. پہلے قرآن پاک کی آیت سن لیجیے. سنائیے وہ حدیث. قرآن پاک کی آیت تو سنیں پہلے. ہاں سناؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللہ رب العزت فرماتا ہے، فرماتا نہیں ہے یہ نبی کیا بولے؟
नहीं चुप करो ना। बोले बोले बोले, मुंह में बरेली का बांस डालूंगा अभी भी। जी जी जी, आप बोलिए। हाँ, इनसे बोलो बीच में दखल ना दें, वरना इसी पे लटकाऊंगा, इतना लटकाऊंगा कि नानी दादी सब याद आएगी इंशाल्लाह। हम तो बोलते हैं। जी, आगे की बात सुने। जी जी भाईजान बोलिएगा, आप बोलिए, आप ये बात ना सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, जी फरमाते हैं नहीं है बेटा, जी अगर आप इसी पे बोलिए। आओगे ना तो अभी बरेली शरीफ का बांस डाल दूंगा तुम्हारे मुंह में। जानते हो आप उनसे अपने- कुछ और ही, और नहीं देखो, फरमाते बीच में जो है ना, आ जाते हो बीच में जलील होने के लिए। ये अदब का तकाजा है, अगर आप ना हाँ, तो माने उन्हें करो। छुपाएं, ये अदब का तकाजा है कि उन्हें छुपाएं आप, ठीक है, बीच में ना बोलें बात में। अदब का तकाजा है, फरमाते हैं, ठीक है। अब आप उसको जमा के सेरे में ना लें, ऐसा समझ भाईजान आपको। बेशक हमने एक कुरान मिनट। को नाजिल किया, इसका ये मतलब दूसरी तरफ जा रही है, यही बंद कीजिए अब इसको, बात हैं? दूसरी तरफ जा रही है, मुझे जाना ही नहीं है कहीं, ठीक है। बात सुने इंशाल्लाह मेरे, उस पे बात होगी तो उसी पे रगड़ूंगा फिर इंशाल्लाह। हम आपके कैसे बात कर जाए, ला आपको हौला आदत वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है जी हुजूर के ताल्लुक से जी कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं। बेशक। हाँ, अल्लाह के नबी हैं, ये रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, आखिरी पैगंबर हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में शहादत पेश कर दी है, गवाह, कुरान पाक गवाह है। अब कुरान पाक के सुने हजरत, बात सुने, 2 में पढ़ चुके थे, 100 में आप आगे बताइए जी। मैं बता दूं, अब अगर कोई कुरान की मुखालफत करता है तो वो तो आपको इंसान मुसलमान ही रहेगा या काफिर हो जाएगा? आप इस बात को मानते हो ना, कुरान का मुनकिर काफिर है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ये आप बोल रहे हैं ना? हाँ, ये हम ही बोल रहे हैं। और आप मेरी एक बात सुनिए, आपने फरमाता है बोला, फरमाते हैं, वो इसमें बाद में बोलूंगा। देखिए, अब मैं दूसरी तरफ जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि देवबंदियों की फितरत है कि किसी दूसरे मौजू को छेड़ देते हैं। मैं नहीं जाना चाहता, मैं जाना ही नहीं चाहता, मैं जाना ही नहीं चाहता। खामोशी से बात को सुने, अब मेरी बात को पूरा सुने। देवबंदियों के अंदर एक फितरत है, एक शैतानी ये वसवसा है कि वो जरूर किसी मौजू को छेड़ते हैं, दूसरे मौजू को लेके आते हैं, और जब किसी हमारे आम इंसान से बात होती है तो उसके सामने बड़ा मुफ्ती बनते हैं। खैर, बात को सुने, की बात कर मेरे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम, चुप है, खामोश रहिए यार। ऐसा कीजिए, फोन काट दीजिए, तुम्हारे बस की बात नहीं है, काटिए फोन, देखो, काट दीजिए फोन, काट दूं? आप कुरान के मुनकिर को क्या मानते हो? मैं काफिर मानता हूँ। मेरा भी वही मसला है, कुरान के मुनकिर को काफिर हदीस मानता सुन हूँ। लीजिए, कुरान चलो, का मसला आयत मैंने आपको सुना दिया, हदीस भी सुनिए। यही हुजूर तो आप चुप है ना यार, या तो फोन काट दें या चुप जाएं, बात को पहले पूरा सुने। या फिर आप वही बात कल भी देखो, आप यही कर रहे, तो मैंने मेरी बात पूछा, जी, पहले कुरान सुने फिर हदीस सुनाऊंगा। आपने उस टाइम कहा कि पहले हदीस सुनाइए। आलिम के लुत्फ माना मुराद रो। कहाँ है? हाँ, हेलो, मंडी में हूँ। बरेली फर्जन का यहाँ से जो सामान लेकर आया, पुछा का आया? किसका? फर्जन फर्जन फर्जन? हाँ, हाँ प्लेटें जो छोड़ के आया था, प्लेटें हाँ हाँ, जल्दी वहाँ चला जा, एक चक्कर में लग आया और एक चक्कर घर को आकर भर के। अच्छा अच्छा, ठीक, मुन्ना पहुँच गया हूँ। अच्छा अच्छा, बरेली जाऊँ? हाँ हाँ, ठीक है। और उनसे फर्जन भाई से बात करता रहिए किस जगह आना। अच्छा अच्छा, ठीक। तुम्हारे पास नंबर आया ना? मेरे पास मुन्ने का नंबर आया, मुन्ने से कॉल करके कहिए फर्जन भाई के नंबर से कॉल कर दो बस। अच्छा, चलो ठीक, ठीक है, ठीक है। ठीक। कहाँ, बाग में हो क्या? हाँ, बाग में हूँ। अच्छा, चलो ठीक। ठीक। जी भाईजान, लगे थे आप? वो हमारे भाई का फोन आ गया था। जी जी जी, हाँ, कहते तो
अभी मैंने कुरान पाक की आपको आयत सुनाई है, आप हदीस भी सुन लीजिए, ठीक है भाई? अरे भाई का फोन आ गया। अच्छा, हदीस क्यों नहीं सुन रहे हो आप? हाँ, हदीस भी सुना दे आप, आपकी हदीस भी सुन लेते हैं हम, बस हाँ। मजे मारो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इबारत पढ़ के सुनाए। अरे तो मैं पढ़ रहा हूँ ना, पढ़ूंगा तभी तो यार, नहीं पढ़ूं तो बोलना। जी जी पढ़े। अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, जी जी मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ और अब मेरे बाद कोई नबी नहीं। ओ भाई पीछे साइड जाओ जरा, समझ रहे हैं जनाब? जी 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 समझे इसका अना खातिमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ, ला नबिय्य बादी, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं। अब अगर किसी का यह अकीदा हो कि अब भी कोई नबी पैदा हो सकता है और हुजूर की खातमियत में यानी आपके आखिरी नबी होने में कुछ फर्क ना आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा माज़अल्लाह, तो ऐसा इंसान आपने बता ही दिया है कि मैं ऐसे इंसान को काफिर मानता हूँ। समझ रहे हैं दोस्त? जी 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 समझ रहे हैं हम। जोर से बोलें जरा। समझ रहा हूँ। देखो भाईजान, आपके नजदीक भी हदीस का मुनकिर काफिर मानते हैं ना? हदीस का मुनकिर भी काफिर है और कुरान पाक का मुनकिर भी काफिर है। चलो ठीक है, आप हमारे किसी आलिम के बारे में कह रहे हो कि उन्होंने ऐसा कहा कि नबी है, कह रहे हो ना आप? अरे भाई मैं तो साबित करूंगा ना, आपने ये बोला था मुझसे कि तुम देखते हो तो फिर कैसे साबित करोगे? आप साबित ये बताइए, अगर मैंने ये कुफर आपका साबित कर दिया तो आप तौबा करोगे? भाईजान आपने कुरान भी सुना दिया नहीं? हमारी बात नहीं सुन। हाँ, अब मैं देवबंदियों का सबूत देता हूँ। ठीक है भाईजान, आपने ये भी सुना दिया, फिर हदीस भी सुना और हदीस भी सुना दी, ठीक है, अना खातिमुन नबिय्यीन, ठीक है। उसके बाद आपने ये भी बता दिया कि तुम्हारे किसी आलिम ने कहा कि नबी है। इसको आप मतलब के हवाले के साथ वो फोटो खींच कर आप हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह करूंगा इंशाल्लाह। यही नंबर है ना व्हाट्सएप का नंबर लिख लो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना नाम लिख के भेज दो, ठीक है? क्या नाम है आपका? मैं अपना नाम लिख के आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा इंशाल्लाह भी। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद है। आपका नाम तो उस पर कुछ और आ रहा है, परवेज आ रहा है। ये ऐसे ये सिम निकालिए ट्रू कॉलर पे, उसको आने दो ना, आप ट्रू कॉलर को थोड़ी देखते रहोगे। अच्छा चलिए, उसको आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हवाला सुन लीजिए, मैं आपके पास व्हाट्सएप भी कर दूंगा, ठीक है? चलो, मैं बड़ा मोबाइल तो चलाता नहीं हूँ फिलहाल। अरे यार, बड़ा मोबाइल नहीं चलाते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है? जिसके मोबाइल पे कहोगे मैं उसके मोबाइल पे भेज दूंगा। अब हवाला सुन लीजिए जी। हाँ, हवाला दीजिए। किताब का नाम है तहजीरुन्नास। तहजीरुन्नास, ठीक है। और सफा नंबर? और लिखने वाले का नाम है मौलवी कासिम नानोतवी। मौलवी हाँ, कासिम नानोतवी, दारुल उलूम देवबंद के बानी। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, समझ गए? जी। हाँ, उन्होंने लिखा है, सफा नंबर बताइएगा। पहले खातिमुन नबिय्यीन के माना समझ लेने चाहिए। जी हाँ, आप कहते हैं कि अवाम का ख्याल तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सब में आखिरी नबी हैं। इस माना कर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन हैं। ये अवाम का ख्याल बताया है और आलिमों का ख्याल नहीं बताया, बल्कि कहता है आवाम का ख्याल तो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी इबारत उन्होंने पढ़ के लिखी है ना वहाँ पे, भाईजान आप वो इबारत पढ़े, ठीक है, हम खुद ही समझ लेंगे। और आप सफा नंबर लिख दें, तो आप सफा नंबर बता दो ताकि हम भी खोल लें किताब, तो हम भी देखें आप इबारत सही पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हो। मतलब कि हमें सिर्फ इबारत, आप अपनी बात दखल अंदाजी ना करो, यानी बयानी अब अपनी तरफ से नहीं बोलना, ठीक है भाईजान? जी बिल्कुल इंशाल्लाह, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। मैं आपके पास भेज भी दे रहा हूँ, मगर हाँ, आपके पास तो अभी व्हाट्सएप ही नहीं है, ठीक है? तो भाई हमें आपके मुंह से सुनना है, देखो ठीक है, आप अपनी तरफ से मतलब ना निकालिएगा। आप वही इबारत जो वहाँ लिखी है ना जिस जुबान में भी, तो आप वो जुबान सुनाए। हमारे सामने फारसी की किताब रखी है, आप अगर क्या बोले आप उस इबारत को बता दें, तहजीर नाम, ठीक है? आपने किताब का नाम बता दिया,
मुसन्निफ का नाम भी बताया, बेहतरीन बात। अब सफा नंबर बता दें और इबारत पढ़ना शुरू करें, और आप मतलब अपनी तरफ से ना निकालिएगा, मतलब हम खुद बताएंगे आपको क्या है, ठीक है। अब अपने से फिर यानी वो अवाम देखो किसी मसले को समझती नहीं जब तो किसी आदमी के पास ना आवाज आ रही है। हाँ हाँ हेलो जी जी बोले बोले। देखो भाईजान, आपने किताब का नाम बता दिया, हाँ वो हवाला ही बता रहा हूँ ना, हवाला सुन लीजिए। तो सफा नंबर बताइए ना हजरत। अरे सफा नंबर बताना जरूरी था। अच्छा ठीक है, सफा नंबर बता लीजिए। सफा नंबर है 4 और 5, फिर सफा नंबर है 40, ठीक सफा है। नंबर जो अभी मैं बात बता रहा हूँ वो है सफा नंबर 4 और 5 पर। सफा नंबर 45, ठीक है भाईजान। हैं? 4 और 5 45 को कहते हैं। तो अरे ये यार पागल हो क्या एकदम से? जो मैंने अभी हवाला बोला है आपको, मैं उसका बता रहा हूँ। सफा नंबर 4 और 5, मैंने 45 नहीं बोला है। अब घोड़े जरा कम दौड़ाया करो यार। चलो चलो ठीक है, इब्तिदा में मैं चलो चलो क्या करते हो? चलो मैंने चलो भाईजान आप पूरी बात ये क्या वो गिनती वाला समझ रहे हो क्या? गिनती भी नहीं आती है। हाँ नहीं यार, अल्हम्दुलिल्लाह आप तो माशाल्लाह पता नहीं क्या क्या। छोड़ो यार, ये सब बातें बेकार की बातें हैं। जी जी जी, हम बेकार की बातें करनी नहीं, इल्मी बात करेंगे। आप तो माशाल्लाह आलिम है। लिखते हैं कि पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से खातिमुन नबिय्यीन के माना समझ लेने चाहिए। समझ रहे हैं जी कि आवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिम होना वही माना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना अंबिया साबिक़ के ज़माने के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं। समझे? फिर आगे कहते हैं कि मगर अहले फहम पर रोशन होगा कि तकद्दुम या ताख़ुदी ज़माने में बिलज़ात कुछ फजीलत नहीं, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आते या बाद में, इसमें हुजूर की कोई फजीलत नहीं माज़अल्लाह। बताइए, हमारे नबी तो अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं। हमारे नबी अव्वल आए उसमें भी फजीलत है, और दुनिया में ज़ाहिरी हिसाब से लास्ट में आए इसमें भी हमारे नबी की फजीलत है या नहीं? किस आलिम देवबंदी का ये नजरिया है कि आप अफजल नहीं, आप बताएंगे जी? किसी आलिम का ये मानना है कि आप कासिम नानोतवी अपनी किताब में लिख रहे हैं कि अब भी कोई नबी पैदा हो सकता है और हुजूर के खातिमत में कोई फर्क नहीं आएगा। इन्होंने कह दिया ना कि अवाम का ख्याल तो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ये अवाम का ख्याल बताया। माना नहीं ना दीजिए यार, आप वो इबारत पढ़िए नहीं, अब माना नहीं दीजिए। माना अब इबारत पढ़ो, अब माना। अरे इबारत ही तो पढ़ी है जनाब, मैंने इबारत ही तो पढ़ी है। ये बोला है पहले खातिमुन नबिय्यीन के माना समझ लेने चाहिए। आप अपनी तरफ से बोल रहे हो, उन्होंने लिखा है कि इसके बाद अपनी तरफ से नहीं बोला जनाब, मैंने किताब पढ़ के बोला है। हाँ नहीं किताब नहीं, आप किताब में जब 40 पे आ जाइए। देखो भाईजान बात सुनो पहले, समझ रहे हैं जनाब? आप सफा नंबर 40 की इबारत सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। माज़अल्लाह जो भी बादे ज़माना नबवी, आप कह रहे हो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद, यानी आपके विसाल के बाद कोई नबी पैदा हो फिर भी खातमत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ फर्क ना आएगा। अब बताइए, अब अगर कोई नबी पैदा हो गया तो हुजूर के आखिरी नबी रहेंगे। वो आए ना, वो फिर वो क्यों आए? कौन? उन्होंने थोड़ी कहा, उन्होंने मुतायन किया किसी नबी के बारे में। हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर बिल्कुल बादे ज़माना नबवी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हुजूर के ज़माने के बाद, यानी आपके विसाल के बाद कोई नबी पैदा हो फिर भी खातमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ फर्क ना आएगा। ये इसलिए बात कही गई थी कि मौलवी थानवी को नबी बनाने की नापाक कोशिश की जा रही थी। तो मैं इतना क्या बोलूं यार, आप यार अल्लाह यार, आप अभी ये सबूत दे दिया तो कह रहा हूँ, क्या बोलूं? अरे सबूत दे दिया कुफ्र का, और तुमने कासिम नानोतवी को काफिर साबित कर दिया अपनी ही जबान से। नहीं आ रही, उन्होंने कहा कोई जबान से मौलवी कासिम नानोतवी काफिर साबित हो गए हैं जनाब। बात सुनो आप मेरी, लगाइए हुक्म। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिमाग में इबारत थी
اور آپ میری اس بات سنو میری کا. جی بالکل میں نے کہا کہ میرے بعد بھی بہت سارے نبی پیدا ہوں گے جھوٹے, جیسے مرزا غلام قادر اپنے کو نبی کہتا ہے. یہ بات ہی نہیں ہے. دیکھیے پہلے جو میں نے عبارت پڑھ کے آپ کو سنائی وہ اسی لیے سنائی تھی تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. وہ کہہ رہے ہیں پہلے خاتم النبیین کا معنی سمجھ لینا چاہیے. اعتبار ہے. ارے سنیں جناب, وہ کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی سمجھ لینا چاہیے. تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس معنی کر رہے ہیں کہ آپ کا زمانہ تمام انبیاء سابق کے زمانے کے بعد ہے اور آپ سب میں آخری نبی ہیں. اگر کوئی پیدا ہو تو کون سا نبی پیدا ہوا ہے تو بتائیے یار. سنو, آپ نے بات ٹالو مت, آپ نے عبارت پڑھ دی, اب مجھے بتا دو کہ اب میری باری ہے نا بولنے کی. اب میری بات سنو نا, سنو گے نہیں؟ میری کو نہیں سن کے دے رہے ہیں. قاسم نانوتوی اس کا پہلے ہی رد کر رہے ہیں, پہلے ہی رد کر دیا. اور یہ بات کو سنو, مولوی اشرف تھانوی کو نبی کا درجہ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی, نبی بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. ایک مرید نے تھانوی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. کہاں سے بولوں گی جی کیا میرے بھائی؟ آپ نے دیکھیے, آپ نے ابھی یہ کہا تھا. سنیں جناب, سنیں. آپ بھی آپ نہیں سنو گے. ایسا کرو فون کاٹ دو, تمہارے بس کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ فون کاٹو. اب جتنا دیر بات کرو گے اتنی دیر تمہاری ذلیل لکھی ہے. بھائی جان میرے, جی بولیں. اپنی طرف سے فیصلہ مت کرو. ارے بھائی میں نے فیصلہ تھوڑی کیا ہے, تو آپ نے بھی فیصلہ کر دیا کہ اب کوئی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے تو آپ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے تو وہ کافر ہے. تو جناب یہ میرا فیصلہ تھوڑی ہے, تو آپ کا بھی فیصلہ ہے. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ کوئی نبی پیدا ہوگا تو آپ مانیے, کہیے, گواہی دیجیے. بھیا بات کرنی ہے آپ کو. ارے میں تو بات کر ہی رہا ہوں. اب میری طرف سے بات سنو نا, اپنی زبان خاموش کرو, 2 منٹ بند رکھو. تو میں نے آپ کی بات کا جواب دیا. مولوی قاسم نانوتوی پہلے ہی جواب کی گواہی دے رہے ہیں. سنیں بات کو سنیں. کیوں کیا آپ کو یار, آپ نے میری بات کا کب جواب دیا؟ آپ نے اپنی طرف سے کتاب کا نام بھی بتایا, مصنف کا نام بھی بتایا, عبارت بھی پڑھ کے سنا دی. اب عبارت میں وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر کوئی نبی پیدا ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. انہوں نے یہ تھوڑی اعتبار نہیں ہے. چلیے اعتبار کا الفاظ دکھا دیجیے. جی اعتبار کا الفاظ دکھا دیجیے. یار وہاں کیا لکھا؟ اگر کوئی نبی پیدا ہو لکھا ہے نا. ہاں, اگر کوئی نبی پیدا ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہے, یہ الفاظ دکھا دیجیے. یہ الفاظ ہیں. آپ وہ موبائل 1 منٹ نمبر سیو کرو ان کا بھی, میسج کر کو پھر ابھی 1 منٹ. کسی مولوی کو لائن پہ لے کے آؤ, ٹھیک ہے؟ میں اسی سے کہلواتا ہوں. آپ کی حالت دیکھ کے آپ کے لیے میں کافی ہوں. یہ حالت تم دکھا رہے ہو کہ میں دکھا رہا ہوں؟ میں نے سب حالت بتا رہے ہو. یہی تو دیوبندیوں کی گندی عقل اور گندی سوچ اور گندی شکل کا نتیجہ ہے یار. پہنچ گئے نا گالی گلوچ پہ. ارے بھائی میں گالی گلوچ پہ نہیں آیا, میں حقیقت بتا رہا ہوں جناب. ہم بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے قبول کیا تھا کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اب بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے, کافر ہے. عبد الملائکہ والے جو درود ہے نا وہ اللہم صلی علی محمد, وہ درود نہیں پڑھنا ہے تم لوگوں کو. تم لوگوں کو اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ. اللہم استغفر اللہ. کیا بولے؟ استغفر اللہ کافی ہو گیا. اللہ اگر میرے سے کوئی تو معاف فرما. کیا بولے؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا رہا تھا. آپ ادھر نہ جائیں, ادھر آپ نہ جائیں, آپ ادھر ہی رہیں. میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا ہدیہ جو ہے پیش کیا ہے. شروع کر دیتے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ کیا عاشقان رسول ہیں؟ ارے جناب الحمدللہ ہم ہی ہیں وہ عاشقان رسول. آپ
क्या करते हो बीच में बार बार दुरूद पढ़ रहे हो? बहस हो रही है, बहस के बीच में दुरूद को लाके बेअदबी नहीं ना करो यार। बात हमारे साथ कर रहे हो आप दुरूद, जैसा हम दुरूद पढ़ते ही नहीं है ना, है ना? अरे हम आप दुरूद मजबूरी पढ़ते में पढ़ते हो, ठीक है, अच्छा, आप मसरूर होके पढ़ते हैं, मजबूर होके नहीं, ठीक है? तुम मजबूर होके पढ़ते हो, हम मसरूर होके पढ़ते हैं। हमारे और तुम्हारे दुरूद में फर्क है। अभी मैं आपको यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, चलो चलिए, मुझे वो सबूत पेश कीजिए जिसमें यार, सबूत- हमारे मौलवी कासिम नानोतवी ने इनकार किया हो। यार एक मिनट, देखिए देखिए देखिए, ये सब बातें क्यों कही गई कि मौलवी अशरफ थानवी को नबूवत का दर्जा देने की कोशिश की जा रही थी, नबूवत के तख्त पे बिठाने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है? आप मेरी बात सुनते तो हो नहीं, हमेशा अपनी लगा के रखते हो, और आम के सामने चाहे तो दिल करे तो आप ये वाली चढ़ा भी देना अपनी ऐसा जाहिलियत चलिए, ऐसा वाली। कीजिए, अब आपके बस की बात नहीं है, इस मौजू को रट के लेकर आइए, मैं हवाले आपके पास भेज दूंगा, मुझे नंबर दे दीजिएगा कि इस नंबर पे ये हवाले भेजना है, ठीक है? मैं उस नंबर पे हवाले भेज दूंगा, ठीक? चलिए आप जाइए और अपने आलिमों से तहकीक कीजिए, ठीक है? काफी देर बात हो गई।